ہاللیلویہ۔ کتنے تیار ہیں آج خداوند سے بھرپور حاصل کر کے لے کے جانے کے لیے؟ ہم نے پرستش کی ہے اور ہم نے گیت گائے ہیں، ہم ناچے ہیں داؤد کی طرح، اور آج ہم تازہ دم ہو چکے ہیں۔ آمین۔ جب خدا کے میز سے خوراک دی جائے گی آپ کھائیں گے اور آپ یقیناً قوت حاصل کر کے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یہ زور اور طاقت سے نہیں ہوگا بلکہ یہ روح کو اس کی قدرت سے ہوگا کہ وہ پہاڑ جو آپ کی زندگی میں تھے وہ سارے میدان ہو گئے۔ آپ جن نا امیدیوں میں سے گزر رہے تھے وہ ساری نا امیدی امید میں بدل جائے گی، اور آپ کی زندگی میں خدا بڑے قدرت والے آج رستے کھولے گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ وہ چیزیں جو آپ کو ناممکن نظر آ رہی تھی آج وہ ممکن نظر آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اب آج آپ کی آنکھیں جو ہیں ان مسائل سے ہٹ کر آپ کے قادر مطلق خدا کی طرف لگ جائیں گے۔ آمین 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 ہاللیلویہ۔ آئے کلام مقدس میں سے نکالے ہم خدا کلام میں سے حزقیل اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کی ہم تلاوت کریں گے، اور ہم سنجیدہ ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم باتیں بھی کم کریں گے، ہم اٹھنا اور پھرنا بھی کم کریں گے۔ کلام لکھا ہے کہ خدا اپنے ہر ایک نام سے زیادہ اپنے کلام کو کیا کرتا ہے؟ عزت دیتا ہے۔ تو ہم نے بھی عزت دینی ہے، کلام کو عزت اس کا احترام کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے صرف توجہ کرنی ہے اور کچھ لے کر یہاں سے جانا ہے۔ آمین۔ اور کلام کے بغیر میں اور آپ خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا جب بھی ہمیں کچھ دے گا وہ اپنے کلام کے مطابق دے گا، اپنے کلام سے ہٹ کر وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے گا۔ ہم چاہے ہدیے دیتے رہیں، چاہے ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، جب ہم کلام پڑھیں گے، جب ہم کلام پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں خدا کی برکت جاری اور ساری ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں کلام کو جاننا ہے، کلام کو سمجھنا ہے۔ کیوں ابلیس چاہتا ہے کہ وہ ہم سے کیوں کلام کو چوری کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ چور ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ مارتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ اسے پتہ اگر انہیں کلام کا سچائی کا پتہ ہوگا تو یہ میرے بندھن میں نہیں پھنسیں گے، تو اس لیے وہ کلام کو چوری کرتا ہے۔ تو ہم نے کلام کو چوری نہیں ہونے دینا، ہم نے بڑے توجہ کے ساتھ کلام کو سننا ہے اور ہم نے کلام کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ آمین۔ آئے پڑھنا شروع کرتے ہیں کلام مقدس میں سے حزقیل اس کا 37واں باب اور اس کی ہم 3 آیات، پہلی 3 آیات۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا آئے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں کہ حزقیل ذکر کرتا ہے سوکھی ہڈیوں کی وادی کا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے حزقیل کی کتاب میں کہ یہ وادی ہڈیوں کی وادی تھی۔ ہر طرف ہڈیاں ہیں، اور یہ ہڈیاں نہایت سوکھی ہوئی اور بکثرت ہے، بہت زیادہ ہے، اور یہ میدان میں بکھری ہوئی تھی۔ اور خدا ایک سوال کرتا ہے حزقیل سے۔ خدا کہتا ہے اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اور حزقیل ایک جواب دیتا ہے۔ مجھے پھر بھی پیچھے سے آواز آ رہی ہے، خاموشی اختیار کریں تھوڑی دیر کے لیے، پیچھے جو آواز آ رہی ہے وہ آنا بند کریں۔ حزقیل ایک جواب دیتا ہے، اور یہ جواب بڑا خاص ہے۔ وہ کہتا ہے اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔
आमीन आमीन। दानियल को बुलवाया गया कि वो ख्वाब की ताबीर बताए और वो कहता है बादशाह सलामत, मुझ में कोई ऐसी लियाकत नहीं है, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो ख्वाबों की ताबीर बयान कर सकता है। हालेलुया। हिजकिय्याह कहता है आए खुदावंद खुदा तू ही जानता है, क्योंकि हिजकिय्याह को खुदा का पता था। कई दफा मैं और आप सूखी हड्डियों में होते हैं, हमारे हालात नहायत सूखे हुए होते हैं, हमारी औलाद नहायत बिगड़ी हुई होती है, हम नहायत कर्जों में फंसे हुए होते हैं, हमारा कारोबार बहुत ज्यादा जो है वो नाकाम हो चुका होता है, हम फंसे हुए होते हैं, हमें निकलने की राह नहीं पता होती है, हमारी औलाद के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है, और माए आंसू बहा रही होती है खुदा के हुजूर, और वो इस बात को नहीं देख रही होती कि खुदा से सब कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हिजकिय्याह की आंखें उन हड्डियों पर नहीं थी जो बहुत सूखी हुई है और बिखरी हुई है, जिनके जोड़ भी उखड़ गए हैं, खोपड़ियां कहीं और पड़ी हुई हैं और टांगों की हड्डियां कहीं और हैं, पंजों की हड्डियां कहीं और हैं, और वो उन हड्डियों पर निगाह नहीं कर रहा, हालांकि खुदा उसे रूह में उस पूरे मैदान में लेकर गया है। और ये वादी छोटी वादी नहीं है जहां पर सूखी हुई हड्डियां बकसरत है, फैली हुई है, बिखरी हुई है। अगर सर की हड्डी इस तरफ है तो पांव की हड्डी उस तरफ है, अगर टांग की हड्डी उस तरफ है तो बाजू कहीं और तरफ है, और ये नहायत बिखरी हुई, नहायत सूखी हुई मैदान में है। और खुदा हिजकिय्याह से सवाल करता है, हिजकिय्याह तूने इन हड्डियों की हालत देखी है, ये नहायत सूखी हुई है, हिजकिय्याह ये नहायत बिखरी हुई है, ये बहुत ज्यादा है, क्या ये हड्डियां दोबारा से जिंदा हो सकती हैं? अगर हिजकिय्याह खुदा को ना जानता तो शायद वो कहता नहीं नहीं खुदा ये जिंदा नहीं हो सकती है, लेकिन क्योंकि हिजकिय्याह खुदा से वाकिफ था इसलिए हिजकिय्याह कह रहा है खुदावंद खुदा तू ही जानता है। आज कितनी बार हम खुदा को जानने की बनिस्बत हम ऐसी चीजों को जानना पसंद करते हैं जिनके वसीला से हमारे मसले वक्ती तौर पे हल हो सकते हैं। खुदा को जानने की बजाय, खुदा को जानने की कोशिश करने की बजाय, खुदा के चेहरे की तलाश करने की बजाय हम उन चीजों की तलाश करते हैं जो वक्ती हैं, जो देर पा नहीं है और जो मुझे और आपको कुछ भी नहीं दे सकती है। हिजकिय्याह की उम्मीद हड्डियों पर नहीं थी, हिजकिय्याह की उम्मीद खुदा पर थी। वो जानता था कि खुदा से सब कुछ हो सकता है। हिजकिय्याह ये जानना ना चाहा कि खुदा हड्डियों से क्या करना चाहता है, बल्कि हिजकिय्याह का भरोसा खुदा पर था कि खुदा जानता है कि वो हड्डियों से क्या करना चाहता है। आमीन आमीन। मेरा और आपका खुदा मुर्दा हड्डियों को जिंदा कर सकता है, वो आपके मुर्दा हालात को जिंदा कर सकता है, वो आपकी मुर्दगी को जिंदगी में बदल सकता है, वो आपके मुर्दापन को जिंदा कर सकता है।
سارا کہتی ہے یہ کیسے ہوگا، وہ ہنستی ہے، لیکن خدا کا بندے، جو خدا کے بندے ان کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگلے سال موسم بہار میں تیرے بیٹا ہوگا۔ آمین۔ سارا اپنے بدن کو دیکھ رہی ہے، اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے، لیکن وہ 3 مرلے خداوند خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ سارا سے نہیں ہوگا، ابراہم سے نہیں ہوگا، یہ خدا سے ہوگا، اور وہ ان کے مردہ بدنوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اگر آج آپ ان میں سے ہیں جو نا امید ہو چکے ہیں، آپ مستقبل میں بہت آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن نا امیدی نے آپ کو گھیر دیا ہے، اگر آپ ان میں سے ہیں جو اپنے بدن پر، اپنے زور پر، اپنی طاقت پر، اپنی عقل پر نگاہیں لگا لگا کر تھک گئے ہیں، میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ زور اور طاقت سے نہیں ہوگا، بلکہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا۔ آپ کے سارے پہاڑ میدان ہو جائیں گے۔ آپ کا خدا قدرت والا خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ آپ کے لیے بھی وہ کر سکتا ہے جو اس نے سارا اور ابراہم کے لیے کیا ہے، وہ آج آپ کی ہڈیوں کی وادی میں بھی اتر سکتا ہے اور وہ ان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آپ کا خدا سنتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور پھر خدا حزقیل سے ایک بڑا خاص کام کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں پر نبوت کرو، بولو، کلام کرو ان ہڈیوں سے، ان ہڈیوں سے کہو۔ خدا نبی کو ان ہڈیوں سے کلام کرنے کو کہہ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ کا منجی، آپ کا نجات دہندہ ایک دن اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہا ہے اور ایک انجیر کا درخت ملتا ہے، اور اس میں سے کچھ ڈھونڈنے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس کے پاس جاتا ہے، اور جب اسے پھل نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے آئندہ تجھ سے کوئی پھل نہیں کھانے پائے گا۔ شاگرد چلے جاتے ہیں، اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خداوند جس درخت پر تم نے لعنت کی تھی وہ جڑوں تک سوکھ گیا ہے۔ خداوند کیا کہتے ہیں؟ خداوند یسوع کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں؟ سچ، کہ اگر تم میں کیا ہو، ایمان ہو، اور شک نہ کرو، اور تم اس پہاڑ سے بھی کہو کہ تم اکھڑ جا، سمندر میں جا پڑ، تو وہ بھی کیا کرے گا؟ اکھڑ جائے گا۔ آمین، آمین۔ خداوند یسوع نے اپنی حیات مبارک میں کبھی کسی پر لعنت نہیں کی۔ آپ حیران ہوں گے، شاگرد کہہ رہے ہیں اے استاد تو حکم کر کے آگ آسمان سے آئے اور اس گاؤں کو جلا دے، لیکن وہ منع کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر شاگردوں کو سکھانے کے لیے وہ اس درخت کو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کوئی تجھ سے پھل کھانے نہیں پائے گا، اور وہ درخت جڑوں تک خشک ہو جاتا ہے۔ اور خدا نبی سے کہہ رہا ہے کہ تو ان ہڈیوں سے کلام کر۔ وقتی طور پہ اہم بتانا لگ رہا ہے، نہیں؟ سوکھی ہڈیاں ہیں، بکھری ہوئی ہیں، نہایت سوکھی ہے، بکثرت ہے، اور ان کے جوڑ بھی اکھڑ گئے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں بکھری ہوں گی۔ ایک شخص کی ہڈی ایک جگہ نہیں ہے، پہلے آپ کو پتہ سکیلٹن ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، لیکن یہ ڈھانچے بھی نہیں ہے، یہ بکھرے ہوئی ہڈیاں ہیں۔ اور خدا اس شخص سے، حزقیل سے، نبی سے کہہ رہا ہے کہ تو کلام کر، ان ہڈیوں سے بول، ان پر نبوت کر، ان سے کلام کر۔ اور کیا کلام کر؟ آئے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سن۔ اب خدا کا کلام ہم میں ہوگا تو ہم کلام بولیں گے۔ کیوں ابلیس مجھے اور آپ کو کلام سننے نہیں دیتا؟ بہت دفعہ ہم کلام سننے کی باری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اٹھ کے باہر جانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ابلیس جانتا ہے کلام میں قدرت ہے، کلام ہی اس کی
उसकी जड़ों को खुश करेगा, कलाम ही सूखी हड्डियों को जिंदा कर देगा। इसलिए वो कलाम सुनने मिले। आप खुद कलाम पढ़ें, आप फिल्म देखना शुरू करें, आप हैरान हो जाएंगे। 3 घंटे गुजर जाएंगे, ना आपको नींद आएगी, ना कोई डिस्टर्बेंस होगी। कोई कर भी रहा होगा, आप जनाब उसके पीछे जूते लेके पड़ जाएंगे। लेकिन आप कलाम पढ़ना शुरू करें, नींद भी आना शुरू हो जाएगी, सर दर्द भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इब्लीस जानता है कलाम में कुदरत पाई जाती है। और यही कलाम आपकी जिंदगी में जिंदगी को जारी करता है। हालेलुया। जब आप में कलाम होगा तब आप कलाम बोलेंगे। हिजकिय्याह के अंदर कलाम है जो खुदा ने उसे कहा हुआ है, और वही कलाम वो बोलना शुरू कर देता है। आमीन, आमीन। मुझे याद है एक दिन मैं चर्च में दुआ कर रहा था, मैं कलीन पे ऐसे नीचे बैठा था, मेरी डायरी मेरे पास थी और मैं दुआ कर रहा था। दुआ करते करते खुदा ने मुझसे कलाम करना शुरू कर दिया, और मैं दुआ कर रहा था एक चर्च में नए सोलर सिस्टम के लिए और चीजों के लिए, ताकि बिजली की प्रॉब्लम ना हो। और उसने मेरे सामने यशायाह के सहीफों में से कुछ हवाले देना शुरू कर दिए। मिस्र की दौलत आएगी, कूश की तजारत आएगी, सभा के कदावर लोग आएंगे और बेड़ियां पहने हुए आएंगे, और वो आकर मुझे सजदा करेंगे और तुझे कहेंगे कि जो तू कहेगा हम वो करेंगे। मैंने कहा खुदावंद, मिस्र की दौलत आएगी, कूश की तजारत आएगी, सभा के कदावर लोग आएंगे। मुझे ऐसे लगे जैसे खुदा मुझे कह रहा है कि ये बोलना शुरू कर दे, और मैंने कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा मिस्र की दौलत आएगी, कूश की तजारत आएगी, सभा के कदावर लोग आएंगे, वो बेड़ियां पहने हुए आएंगे, और वो आकर यहाँ कहेंगे कि जो तू हमसे कहेगा हम वो करेंगे, क्योंकि तुझ में हमें खुदा दिखता है। जैसे मैंने कलाम बोलना शुरू किया, उसकी कुदरत ने उस कलाम को पूरा करना शुरू किया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर खुदा ने मुझे नाम दिया कि फलां शख्स तुझे पैसे भेजेगा। मैंने खुदा, मैंने उसे नहीं कहना, तू उसे कह, तूने कलाम दिया है। खुदा ने उसे कहा, उसने मुझे भेजे, और हमने नया सोलर सिस्टम चर्च में इंस्टॉल किया। ये तब होगा जब आप कलाम को जानेंगे, और कलाम को जानेंगे तो फिर हम कलाम बोलेंगे। खुदा हिजकिय्याह से कह रहा है, इन हड्डियों से, इन सूखी हड्डियों पर नबूवत कर, इन पर कलाम कर, इन पर इनसे बोल, इनसे बातें कर। वक्ती तौर पर आपको अहमदाना बात लगेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बोलेंगे होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जब आप बोलेंगे, कलाम बोलेंगे, होना शुरू हो जाएगा, और खुदा की कुदरत जो है वो आपके वसीला से काम करना शुरू कर देगी। चार्ल्स स्पर्जन एक बहुत जबरदस्त खादम है। वो कहते हैं, अगर हम बेदारी चाहते हैं, अगर हम बेदारी चाहते हैं तो हमें अपने खुदा के कलाम की इज्जत करनी है। आमीन। सुने बोल, अगर हम बेदारी चाहते हैं तो हमें कलाम की क्या करनी है? इज्जत करनी है। और अगर हम चाहते हैं कि तब्दीली आए तो हमने कलाम ज्यादा सुनाना है। आमीन। कहानियां नहीं, कलाम। अगर हम चाहते हैं बेदारी आए तो कलाम की क्या करनी है? इज्जत करनी है। अगर हम चाहते हैं कि तब्दीली आए, जिंदगियां बदले, घराने बदले, बेटे बदले, बेटियां बदले, बाप बदले, माँ बदले, खानदान बदल जाए, मसीह मुआशरा बदल जाए, तो अपने पैगामात में कलाम को ज्यादा सुनाना है, कलाम को ज्यादा सुनाना है, कलाम को ज्यादा सुनाना है, ताकि कलाम दिलों में उतर जाए और वो कलाम बोले और जिंदगियां और उनके हालात बदलना शुरू हो जाए। जब कलाम बोला जाएगा तो खुदा का पाक रूह चुंबश में आएगा, क्योंकि वो कलाम को पूरा करेगा, वो आपकी बातों को पूरा नहीं। कितनी बार मैं और आप कलाम कहने की बजाय दूसरी बातें कह रहे होते हैं। हम जनाब किससे अक जाते हैं तो हम जनाब उसके बारे में गलत बातें, नेगेटिव बातें कहना शुरू कर देते हैं।
کوئی بندہ ہمیں پسند نہ ہو تو ہم کہتے ہیں خدا تو انہیں ساتھ گھر آنی نہ دے، لیکن جب آپ کلام بولنا شروع کریں گے وہ شخص بدل جائے گا. آمین. حالات بدل جائیں گے، ارادے بدل جائیں گے. خدا کہہ رہا ہے حزقیل ان سوکھی ہڈیوں سے کلام کر. اور کلام کس کا کہنا ہے؟ خدا کا. کس کا کلام؟ اپنا کلام نہیں. کس کا کلام؟ خدا کا کلام کہنا ہے. اور وہ کہتا ہے اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو. کئی دفعہ ہم جو دعا کرنے والے کلام سنانے والے ہیں کئی دفعہ ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. ہم کلام کو توڑ موڑ کر بھی شروع کر دیتے ہیں. خدا نہیں کہہ رہا ہوتا اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم سیکھتے کلام پورا نہیں ہو رہا. جو خدا کہہ رہا ہے وہ کہنا ہے. جو آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ ہوں ایس بندے کو پسان واسطے ایلی آیت کہو، وہ نہیں کہنا. حزقیل کہتا ہے اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو. کیونکہ حزقیل جانتا تھا کہ خدا کے کلام میں قدرت ہے، میری باتوں میں قدرت نہیں ہے. خدا کہتا ہے تمہارے اندر روح ڈالوں گا، تم زندہ ہو جاؤ گی. یہ کن سے کلام کر رہا ہے؟ حزقیل. ہڈیوں سے. سوکھی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں. انسان کہے گا ہڈیاں کہاں سے سنے گی؟ ایک جسمانی شخص کہے گا ہڈیاں سنتی نہیں. اب یہ مردہ ہیں، سوکھی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، ان میں اب زندگی نہیں ہے. لیکن روح کہے گا خدا سوکھی ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے. اور یہ خدا کا بندہ کہتا ہے اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا، تم زندہ ہو جاؤ گی. تم پر نسیں پھیلاؤں گا، تم پر گوشت چڑھاؤں گا، تم کو چمڑا پہناؤں گا. آج ماں باپ کو یہی کہنے کی ضرورت ہے اے میرے مردہ بچوں خدا کا کلام سنو. خدا تمہاری زندگی بدل دے گا. خدا تمہارے حالات کو زندہ کر دے گا. خدا تمہیں مردگی میں سے نکال دے گا. میں نے بہت سی ماں کو آنسو بہاتے دیکھا ہے جو اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کے لیے، کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ دنیا کے ہو کے رہ گئے، جسم کی خواہشوں میں پڑ گئے، خاندان کے لیے لعنت کا سبب بن گئے. میں نے والدین کو روتے دیکھا ہے. اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں آپ کے لیے خوشخبری ہے، خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. آپ ان مردہ ہڈیوں پر کلام کریں. آپ ان مردہ ہڈیوں کے بارے میں بولنا شروع کریں. آپ کہنا شروع کریں آپ کی اولاد، آپ کا گھرانہ، آپ کا شوہر، آپ کا جیون ساتھی بدلنا شروع ہو جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں جو کلام نہیں کہتا ہم وہ کہتے ہیں. کلام کہتا ہے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں اے گندی اولاد کبھی نہیں سدھرنی. کلام کہتا ہے خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی. ہم کہتے جناب میرے تے پیڑے حالات میں ساڑھے نہیں لات بدلنے. کلام کہتا ہے خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. ہم کہتے ہیں فلاں سیاستدان میرے لیے سب کچھ کرے گا. ہماری آنکھیں دنیا پر لگ گئی، لیکن مبارک ہے وہ جس کا توکل خدا پر ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے کنارے لگایا گیا ہے. وہ وقت پر اپنی جڑیں پھیلائے گا اور خوراک حاصل کرے گا. جس کے پتے نہیں مرجھائیں گے، جس کا پھل کچا نہیں جھڑے گا، جو وقت پر برابر ہوگا. اور ہم نے اپنی آنکھیں کس پر لگا لی؟ دنیا پر. ہم نے اپنی آنکھیں پادریوں پر،
हमने अपनी आंखें दौलतमंदों पर, हमने अपनी आंखें लगा ली सियासतदानों पर। खुदा कह रहा है मुबारक है वो जिसका तवक्कल मुझ पर है। कलाम बोले, हिजकिय्याह कलाम बोल रहा है। वो कह रहे हैं मुर्दा हड्डियों खुदा का कलाम सुनो, क्योंकि हिजकिय्याह जानता है खुदा के कलाम में कुदरत है, वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और ये वही कलाम था जो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। और उसने लाजर से कहा, आए लाजर, कब्र से बाहर निकला। और लाजर कब्र से क्या हो गया? क्या वो कलाम आज आपको जिंदा नहीं कर सकता? कई बार मैं और आप रोते हैं खुदा के हुजूर, हम गुनाह के हाथों थक चुके होते हैं, हम गुनाह करना नहीं चाहते, लेकिन हमारा जिस्म गुनाह का गुलाम बन चुका होता है, हम ना चाहते भी कर रहे होते हैं। जैसे कि वंशी को हीरोइन पीने की आदत लग जाती है, ऐसी गुनाह की लत है। और इस लत से छुटकारा दिलाने वाला आपका यीशु है। आमीन। जब आप कलाम बोलना शुरू कर देते हैं तो आप उस लत में से निकलना शुरू हो जाते हैं। खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर नई रूह डालूंगा, तुम जिंदा हो जाओगे, तुम पर नसें फैलाऊंगा, तुम पर गोश्त चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़ा पहनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ये काम बहाली का काम है। खुदा बहुत सारे घरानों से बातें कर रहा है और खुदा कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे घराने को दोबारा से बहाल कर दूंगा, मैं तेरी मुर्दगी दूर कर दूंगा, मैं तेरे कर्जों को उतार दूंगा, मैं तेरी औलाद को दोबारा से बहाल कर दूंगा। ये खुदा का ऐलान था कि मैं हड्डियों में जिंदगी डाल दूंगा। खुदा कह रहा है हड्डियों में जिंदगी नहीं है, मुझ में जिंदगी है। कितनी बार मैं और आप सोच रहे होते हैं हमारे हालात में कुदरत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा में कुदरत है जो आपके हालात बदल सकता है। आपके हालात जोरावर नहीं है, खुदा जोरावर है जो आपके हालात को बदल सकता है, वो आपकी जिंदगी को नया कर सकता है। जैसे ही खुदा का कलाम बोला गया तो क्या होता है? जैसे ही खुदा का कलाम बोला गया, मुर्दा सूखी हड्डियां आपस में जुड़ गई। पढ़ना से 37 बाब की 7वीं और 8वीं है, देखिए जरा क्या लिखा है। लिखा बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की कलाम किया, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और तेज ज़लज़ला आया और हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देख रहा हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की कोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था, अभी तक जिंदा नहीं हुई है। जहां तक कलाम बोला गया है वहीं तक काम हुआ है। हड्डी हड्डी से जुड़ जाए, उनके ऊपर नसें चढ़े, गोश्त आए, फिर चमड़ा पहनाया जाए। और वो कह रहा है कि हड्डियां क्या कर रही हैं? जुड़ रही। एक शोर आया। अब मैं जब चश्मे तस्वुर से देखता हूं, मैं तस्वुर कर रहा था कि जनाब खोपड़ियां जो है वो घूमती जा रही है हड्डियों की तरफ, अपनी हड्डियों की तरफ। और लिखा कि हर हड्डी अपनी हड्डी से। आमीन, आमीन, हालेलुया। हर हड्डी अपनी हड्डी से। ऐसा नहीं था किसी छोटे की हड्डी किसी बड़े के साथ लगी हुई थी, किसी मोटे के खोपड़ी जो है किसी छोटे के ऊपर लगी हुई थी। जब खुदा बहाल करता है तो मुकम्मल तौर पे बहाल करता है। जब खुदा आपको बहाल करेगा तो आपको खुदा पर भरोसा करना है, वो खुद आंधी चलाएगा।
चर्च जो है वो बना नहीं था। हम एक स्कूल की क्लास में दुआ किया करते थे। 14 बाय 28 की एक क्लास थी, जगह छोटी पड़ जाती थी, छत कानों का था, और मैं वहां पर गया, मैं दुआ कर रहा था, और उसने मुझसे कलाम करना शुरू कर दिया, और गिनती की किताब में मुझसे हवाला दिया खुदा ने, और खुदा की तरफ से आंधी चली, और वो आंधी बटेरे लेकर आए। मैं उसे पढ़ रहा था, और लिखा इसराइलियों के मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब की तरफ चारों तरफ बटेरे हैं, और वो बड़ी आसानी से उन्हें हासिल कर पा रहे हैं। अगर इसराइली खुद जाते बटेरे पकड़ने तो कितने पकड़ लेते? कई दफा मैं और आप खुद बटेरे पकड़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब खुदा बटेरे भेजेगा आप आसानी से पकड़ लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपको तीर कमान लेके जाना नहीं पड़ेगा, फिर आपको छाई लगाकर बैठना नहीं पड़ेगा, खुदा की तरफ से आंधी चलेगी। मैं वापस आया, हमने एक प्रेयर मीटिंग की, 20-25 लोग थे, हम शुक्रवार की मीटिंग थी। मैंने कहा खुदा बोला है, खुदा ने कहा मैं आंधी चलाऊंगा और वो आंधी बटेरे लेकर आएगी, आप चर्च का काम शुरू कर दो। हमारे पास पैसे नहीं थे, और चर्च हमें नीचे स्कूल की क्लासें बनानी थी, ऊपर फिर चर्च बनना था। मैंने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है। कलीसिया ने कहा खुदा बोला है आप शुरू कर दें। जब खुदा बोलता है तो फिर पूरा करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा ने कहा कि बनाना शुरू कर दो, हमने बनाना शुरू कर। अब मैं क्या करता, मैं कहता खुदा तेरे कलाम लेके आया, खुदा की तरफ से आंधी चली, और वो आंधी बटेरे लेकर आई। अब मैं रोज ये दुआ कर रहा था और आंखें खुदा पर लगाया रहता। अब मेरे पास वहां पर मुफ्त चर्चिस के लोग आते, और वो आकर में 5,000, कोई 30,000, कोई 20,000, कोई 10,000 लेके जाता। और सब चर्च बने गया ऐसा तरफों पैसे। अगर मैं खुद कहता तो लोग ना देते, लेकिन खुदा कह रहा था। वो सारा चर्च कंप्लीट भी हुआ, मुकम्मल हुआ, और बगैर किसी दूसरे मुल्क से आए पैसे के। जब खुदा बोलेगा तो खुदा वहीं से आपको देगा, क्योंकि खुदा ने हिजकिय्याह को कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर। हिजकिय्याह ने खुदा के कहने के मुताबिक नबूवत की, और लिखा है कि हर एक हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ गई। आमीन, आमीन। हिजकिय्याह कहता है बस मैंने खुदा के हुक्म के मुताबिक किया। आज हम किसके हुक्म के मुताबिक करते हैं? से लीदे पादरी थक जाता कह कह कर, पैंजी असी खुदा ना चल रहे। कोई से लिया के कह देना फलां से आना बड़ा जबरदस्त छक पड़ा, वो भी दवाई कर रहा है, फौरन में बटा लिया तो फौरन देना। खुदा की बनिस्बत हमने दुनिया की बात मानना ज्यादा पसंद किया। हिजकिय्याह कह रहा है मैंने खुदा के हुक्म के मुताबिक किया। आमीन। हर एक हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ गई है। बहाली खुदा की तरफ से जब आएगी तो मुकम्मल आएगी। बरकत खुदा की तरफ से जब आएगी तो आधी नहीं आएगी। लिखा जो बरकत खुदा देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। जब खुदा बहाल करता है तो पूरा बहाल करता है। आमीन। नसें भी आ गई है, गोश्त भी चढ़ाया है, चमड़े की कोशिश भी हो गई है। फिर खुदा कहता है 9वीं-10वीं आयत में नबूवत कर कि ये मकतूल जिन्हें कत्ल किया गया था ये जिंदा हो जाए। बड़े 9वीं और 10वीं आयत लिखा। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, आए आदमजाद और हवा से कह खुदावंद खुदा यूं फरमाता है आए दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर भूख के जिंदा हो जाए। बस मैंने खुदा के हुक्म के मुताबिक की और उनमें दम आया, वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई। एक नहायत बड़ा लश्कर हवा से नबूवत कर, अरे दम चारों तरफ से आ, कलाम के वसीला से
تبدیلی آتی ہے. یہ کافی نہیں ہے لیکن روح القدس سے کہے کہ روح القدس تو بھی آ اور تو زندہ کر دے. جب روح القدس زندہ کرے گا تو زندگیاں یکسر طور پر بدل جائیں گی. دوبارہ زندگی بڑھ جائے گی. خدا کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی. چرچ کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی. اب آپ صرف پادری صاحب کو دکھانے کے لیے نہیں جائیں گے. اب آپ اپنے باپ سے ملنے جائیں گے جو آپ سے پیار کرتا ہے. اب آپ روح القدس سے بھرے ہوئے جائیں گے. اب آپ کا اپنا کچھ نہیں رہے گا. سب کچھ خدا کا ہو جائے گا. لکھا انہوں نے اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر اور پیسے لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا. کیونکہ وہ روح القدس سے کیا تھے؟ بھرے تھے. اب وہ نہ رہے بلکہ مسیح ان میں زندہ تھا. جب بحالی آئے گی خدا کی طرف سے وہ آپ کو مکمل طور پہ بحال کرے گا. آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. آمین. ہم نے کلام بولنا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم نے خدا کا کلام بولا ہم نے کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھا. اور پھر ہم جب بولتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, کون کرے گا. جب ہم بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا نے فرمایا ہے, خدا کرے گا. یہ ہمارے زور و طاقت سے نہیں ہوگا بلکہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا. اور جب ایسے ہم خداوند کے سپرد کرتے ہیں خدا ان کاموں کو کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے عزیزوں, مردہ کلیسیا کلام کے وسیلہ سے اور روح القدس کی قدرت سے زندہ ہو سکتی ہے. ایک مردہ بدن جو گناہ میں پھنسا ہوا ہے کلام کے وسیلہ سے روح القدس کی قدرت سے زندہ ہو سکتا ہے. آپ کے مردہ حالات جو آپ بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں, کمزوری میں ہیں, آپ کی اولاد نافرمان ہے, وہ حالات بدل سکتے ہیں کلام کی قدرت سے اور روح القدس کی قدرت سے. آمین. جب آپ کلام بولنا شروع کریں گے زندگیاں بدلنا شروع ہو جائے گی. خدا ہڈیوں کو بکھرے یا گروہوں میں بٹنے کے لیے زندہ نہیں کرتا. یہ بتا دوں میں آپ کو, خدا جب بھی زندہ کرتا ہے ایک بڑا لشکر بنانے کے لیے زندہ کرتا ہے. ایک بڑا لشکر, ایک بڑی جماعت جو خدا کی ستائش, خدا کی پرستش, خدا کی عبادت کرے اور جو گواہ بنے اس علاقے پنجاب میں کہ ہم یسوع مسیح کے ہیں. آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ مسیح کی طرف نہیں آ رہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے بہن بھائی وہ خدا کی طرف نہیں آتے اور اس میں ایک بڑی وجہ چرچ جانے والے لوگ ہیں. آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ چرچ جانے والے اپنی زندگی اپنے کردار سے خداوند یسوع کو دکھائی نہیں. ایک بہن سنڈے کو چرچ ہوتی ہے, چرچ سے واپس جاتی ہے, اپنے جوتے پٹک کر ادھر پھینکتی ہے, دوپٹہ اتار کر ادھر پھینکتی ہے اور لڑنا شروع کر دیتی ہے. سارا دن گھر بیٹھے سو تسی یہ بھی کام نہیں کر سکے, تسی یہ بھی نہیں کر سکے. اور گھر والے کہتے ہیں شاباش ہے جی انجنا ہی چرچ میں جانا ہے تو پھر میں چرچ نہیں جانا. لیکن اگر ایک ایماندار بیٹا, بیٹی, بھائی اور ایک ایماندار شوہر, ایک ایماندار بیوی اپنی زندگی سے یسوع کا مزاج دکھانا شروع کرے گا تو اس کا گھرانا بدلنا شروع ہو جائے. شوہر کو دیکھ کر بیوی بدلے گی, بیوی کو دیکھ کر شوہر بدلے گا, بچوں کو دیکھ کر خاندان بدلے گا اور ہم سب کو دیکھ کر محلہ بدلے گا. وہ کہیں کہ مسیح ایسے ہوتے ہیں, مسیح ایسے ہوتے ہیں, مسیح ایسے ہوتے ہیں. یہ مردہ ہڈیاں نہیں ہیں, یہ زندہ ہے. کیونکہ ان کو آپ میں سے یسوع نظر آئے گا. کیونکہ ان کو کون نظر آئے گا؟ یسوع نظر آئے گا. اور روح القدس ایسا کر سکتا ہے. آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو چند لمحوں کے لیے ہم